Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. 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 الله أكبر
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurukum Sultan Mahmud Badruddin Jayawi Kramo Palembang. Alhamdulillah pada hari ini Sabtu tanggal 29 Zulhijjah 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 Juli 2024 Masehi. Mari kita bersama melaksanakan salat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Fakhrul Razi Amanci dan imam akan dipimpin oleh Ustadz Abu Yazid Bustami Al-Hafidh. Dilanjutkan cawe sampada sorat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Masabul Ahmad Nasir SHI dengan pembahasan kitab Fathul Qorib karya Syekh Yahya Aman. Hadiri dan syiarkanlah rangkaian peringatan Tahun Baru Islam 1446 Hijriah. Rangkaian acara akan dimulai pada ba'da cawisan nanti, yaitu pembacaan doa akhir tahun yang akan dipandu oleh Al-Ustadz Masabul Ahmad Nasir SHI. Kemudian pada maghrib akan dilanjutkan dengan pembacaan doa awal tahun, dan acara puncak berada pada ba'da isya, insyaallah dengan penceramah Al-Ustadz Kemas Haji Asari Ilyas LC. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayawi mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا سووا صفوفكم فإن تلك من تمام الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم ملك الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس استغفر الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومن السلام إليك يا عون السلام فإن ربنا بالسلام وأدخل الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 بعمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم جمعنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله من يا رحمن من يا رحيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين دعوا فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat asar. Pada hari ini kita ada suatu kegiatan, yaitu menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Namun sebelum itu kita pada salat asar ini nanti kita membaca doa akhir tahun Hijriah 1445 Hijriah yang nanti pimpin yang terhormat Ustaz Nasir sebelum disampaikan tausiah tentang Muharram. Dan nanti selanjutnya pada sholat maghrib kita lanjutkan nanti doa awal tahun Hijriah tahun 1446 Hijriah. Dan lanjutkan pada isya nanti ada ceramah hikmah tentang 1 Muharram yang disampaikan oleh Al-Ustaz Azhari Ilyas. Jadi Bapak-bapak, itulah sekadar informasi. Jadi rangkaian kegiatan yang akan berlangsung pada siang ini, sore ini sampai nanti ba'da isya. Kami harapkan untuk dapat menghadirinya. Terima kasih. Nanti lanjutkan dengan membaca doa akhir tahun nanti dipimpin oleh Ustaz Nasir dan lanjutkan dengan tausiah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات, para orang tua kami, para dewan-dewan guru, dewan ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, fa insyaallah kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai daripada kajian agama kita, terlebih dahulu karena hari ini bertepatan dengan akhir tahun daripada Hijriah, maka sebelum kita memulai majelis kita akan terlebih dahulu membaca doa akhir tahun. Dan Pak insyaallah satu yaitu keberuntungan yang saat ini kita rasakan karena Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di sini untuk sama-sama kita membaca doa akhir tahun. Karena para ulama terdahulu mereka sangat cerdas, mereka mengumpulkan daripada riwayat-riwayat atau warat-warat yang sumbernya langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salah satunya itu kita dianjurkan untuk membaca doa akhir tahun. Di dalam kitab Kanzun Najah was Surur disebutkan di situ ketika seseorang yang telah selesai membaca doa akhir tahun, maka syaitan dia nangis, syaitan dia sedih, nangis merintih. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena seseorang itu membaca doa akhir tahun. Maka syaitan berkata, ta'abna, kami telah capek katanya. Ya, tulus sana sepanjang tahun. Kami capek sepanjang tahun kami mengganggu umat manusia. Tapi kata dia, karena sesaat seseorang itu membaca doa akhir tahun, dosa-dosa yang selama ini dia lakukan sepanjang tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Subhanallah. Maka itulah kita beruntung. Kita berkumpul pada sore hari ini, kita berkumpul dan masih ada waktu bagi kita untuk share, bahasa kita ini, share pada keluarga kita, pada istri kita, anak kita, keluarga kita. Selesai dari majelis ini, kita share, manfaatkan media medsos kita share melalui WhatsApp-nya kita, melalui IG-nya kita, biar orang lain pun mendapatkan manfaat daripada doa akhir tahun ini. Baik, adapun di dalam doa akhir tahun ini yang pada intinya secara global kami membicarakan, ini doa secara global artinya itu menunjukkan bahwasanya kita selama ini Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia itu pasti dia melakukan kesalahan. Sumyal insan linisyahi, dikatakan manusia karena lalainya, karena lupanya. Karena itu setiap kita pasti melakukan kesalahan. Maka di dalam doa ini kita mengakui, ada i'tiraf, ada pengakuan bahwasanya kita ini selalu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama poinnya. Poin yang kedua, kita berharap daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keempat, kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti secara global daripada doa yang bakal kita baca. Karena di dalam kitab Fawaidul Mukhtara, seseorang itu apabila membaca zikir atau doa tidak disertakan paham dengan maknanya, maka tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illa Al-Qur'an, kecuali Al-Qur'an. Al-Qur'an itu paham atau tidak paham kita membaca Al-Qur'an, tahu atau tidak tahu artinya, tetap mendapatkan pahala. Namun kalau zikir dan doa harus kita memahami daripada apa yang kita baca. Walaupun secara global kita tahu, oh ini artinya seperti ini. Maka insyaallah mudah-mudahan dengan kita membahas secara global tadi, insyaallah doa yang kita panjatkan betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan turun hujan. Berarti sore ini betul-betul turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu pertanda istijabut doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa yang bakal kita baca sebanyak 3 kali. Cara membacanya secara imla, dikte, kalau bahasa dulunya dikte. Kami baca, jamaah membaca. Misal kami baca Bismillahirrahmanirrahim, jamaah Bismillahirrahmanirrahim. Sebanyak kita baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amilna min amalin fi hadhihi as-sanah mimma nahaitana anhu falam natub minhu walam tardahu walam tansahu wa halumta alaina ba'da qudratika ala uqubatina wa da'awtana ila at-taubati minhu ba'da jur'atina ala ma'siyatik fa innana nastaghfiruka faghfir lana wa ma 'amilna fiha mimma tardahu wa wa'adtana 'alaihi ath-thawab fanas'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram an tataqabbalahu minna wa la taqta' raja'ana minka ya karim
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملنا من عمل في هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضه ولم تنسه وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبة ودعوتنا إلى التوبة منه بعد جرأتنا على معصيتك فإننا نستغفرك اغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملنا من عمل في هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضه ولم تنسه وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا ودعوتنا إلى التوبة منه بعد جرأتنا على معصيتك فإننا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال المعلم الشيخ الأستاذ عمر بن أحمد الأستاذ السيد يحيى أمان والسيد أبو السيد علوي بن مالك السني رحمهم الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومهما وببركاتهما وببركات أساتذتنا ومشايخنا في الدار آمين. Alhamdulillah wa syukurulillah.
Kembali Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita semua dalam keadaan sehat wal afiat, diberikan kita segala macam nikmat karunia yang tak henti-hentinya sampai saat ini. Terkhusus kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat tagarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan duduknya kita di sini, kita membahas tadi kita sama-sama asal berjamaah, dilanjutkan dengan membaca doa akhir tahun, dilanjutkan kembali dengan majlis ta'lim fa insyaallah. Tiada lain harapan kita semua, mudah-mudahan amalan yang kita lakukan sore hari ini menjadi sebab kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi sebab juga segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, diberikan kita rezeki yang halal, yang berkah, yang luas, disembuhkan segala penyakit kita, dijauhkan dari segala macam bala musibah, dan dikabulkan segala hajat kita, amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat senantiasa marilah kita selalu membiasakan lisan kita ini, lidah kita ini untuk bersolawat kepada kekasih kita, suri tauladan kita, penyejuk hati kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma azhib uzna qalbi fid dunya wal akhirah, Allahumma azhib uzna qalbi fid dunya wal akhirah, Allahumma azhib uzna qalbi fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan dan berkat kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jadikan oleh Allah sebagai umatnya Rasulullah yang selalu bersama Rasulullah baik dunia maupun akhirah, dan kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Rasulullah yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah, yang diakui oleh Rasulullah, yang dikenal oleh Rasulullah, yang kelak akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, fa insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, setiap hari Sabtu asar kita akan sama-sama belajar, sama-sama kita mengkaji daripada sebuah kitab yang berjudul Fathul Qaribul Mujib ala Tahzib wa Taghrib wa Tarhib, buah karya dari seorang ulama Syekh Yahya Rahman yang disyarih oleh Said Alawi bin Abbas Al-Malik Al-Makil Hasani. Semoga dengan sama-sama kita mengkaji kitab ini akan menambah daripada wawasan kita tentang ilmu agama, sehingga dengan bertambah ilmu kita yang kita niatkan, semakin dimantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah ilmu yang kita inginkan, semakin kita merasakan kelezatan, kenikmatan di setiap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sore hari ini, karena kita berhubungan bertepatan daripada akhir tahun, dan itu juga ada hubungan juga dengan kajian kita pada sore hari ini, pada ayat yang sempat kita bacakan kemarin tentang ayat subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maka dipetikan ayat ini, di akhirnya itu disebutkan wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi kemarin kita sempat membahas tentang perjalanan, ya, anjuran agar kita mengqosor sholat, dan apa saja yang dibaca, doa-doa yang dibaca ketika kita bersafar atau perjalanan jauh, apa-apa zikir yang kita baca. Nah, bertepatan itu juga
Di dalam ayat tersebut doa yang zikir dan doa yang kita baca itu ternyata di akhir kalimatnya itu luar biasa maknanya, yang mengajarkan kepada kita tentang agar kita mengingat pada akhirat. Jadi disebutkan wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami ya suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam tafsir ayat tersebut digambarkan di dunia ini kita perjalanan. Ya. Dunia ini perjalanan. Kita berjalan, kita berlayar, bersafar dari Palembang ke Jakarta, ke Bandung dan lain sebagainya. Maka digambarkan juga hidup ini merupakan perjalanan yang kita ini bakal menuju ke mana? Menuju ke akhirat. Ya. Jadi hidup ini merupakan perjalanan juga. Maka kita hubungkan dengan pada akhir tahun ini. Jadi apa yang sudah kita lakukan selama ini, sepanjang tahun ini, sepanjang tahun ini amal apa yang sudah kita lakukan? Makanya di dalam hadisnya Rasulullah SAW menyatakan, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an khamsin. Tidaklah bergerak kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak kecuali akan ditanya 5 perkara. Salah satu perkara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, an umrihi fima abnahu, dari umurnya itu kemana dihabiskan. Umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kemana kita habiskan. Ya, maka 1445 menuju ke 1446 sekarang ini, malam ini. Nah, setahun ini, umur setahun ini kemana kita sudah habiskan? Apakah dengan hal-hal yang baik atau hal-hal yang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyyazubillah. Maka sore hari ini merupakan perenungan bagi kita semua, muhasabah bagi kita semua. Kita merenung selama setahun ini apa yang sudah kita lakukan, amalan apa yang sudah membuat Allah tuh bangga sama kita. Sudahkah ada amalan yang membuat Allah tuh senang sama kita? Sudahkah ada amalan yang membuat Allah tuh cinta kepada kita? Adakah amalan yang membuat Allah itu redha kepada kita? Atau justru sebaliknya, kita melakukan amalan yang kita ini tidak sadar, kadang melakukan amalan tersebut yang Allah tuh murka kepada kita, Allah tuh marah kepada kita. Makanya kita selalu dianjurkan setiap harinya kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya manusia ini tidak sadar. Manusia ini kadang tidak sadar melakukan kesalahan. Lemah kalau sadar. Cuma kita ini kadang tidak sadar melakukan kesalahan itu, kadang tidak sadar. Dan kadang kita tidak merasa salah. Ini yang susahnya. Melakukan kesalahan tapi tidak sadar dia melakukan kesalahan. Karena kejahilannya tadi, karena kebodohannya tadi, dia melakukan kesalahan cuma tidak sadar dia tuh melakukan kesalahan. Di mata wong lain dia tuh salah, tapi di mata dia pribadi dia biasa-biasa baik. Dia menganggap dia tidak melakukan kesalahan. Makanya kita selalu dianjurkan untuk istighfar setiap hari. Bahkan bukan hanya kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam hadisnya disebutkan Rasulullah itu beristighfar setiap hari. Ada yang menyatakan riwayat 70 kali, ada yang riwayat menyatakan 100 kali. Rasulullah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah, hamba Allah yang paling mulia, paling banyak ibadahnya dan maksum daripada dosa, terjaga daripada perbuatan dosa. Tapi kenapa Rasulullah masih istighfar? Kata ulama, bentuk syukurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mengajarkan kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar apa? Agar selalu istighfar. Aku saja, kata Rasulullah, yang maksum terjaga dari dosa. Lagi aku beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalian sebagai umatku yang setiap hari melakukan kesalahan,
lebih pantas untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas kita istighfar, tobat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tobat itu setiap hari gitu tuh. Tobat itu bukan nak nunggu kita lah tua. Ay, aku kakek lah tuh aku tobat, nunggu kira-kira umur 50 tahun, kira-kira umur 60 tahun baru aku nak tobat. Ya lemak kalau sampai, lemak kalau umur tuh sampai 50 tahun atau sampai 60 tahun. Kalau sudah perjalanan itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, nangis kita, nyesel kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalulah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa yang kita lakukan. Ya, karena dosa yang kita lakukan itu akan menghambat kita, diri kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita selalulah bertobat, karena orang-orang yang bertobat adalah orang-orang yang dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang kepada orang yang bertobat dan Allah senang kepada orang-orang yang selalu dalam keadaan bersuci. Nah, mengenai taubat ini, karena pertepatan kita akhir tahun ini, di dalam doa tadi disebutkan pengakuan pada diri kita, ya Allah, kami ini sudah melakukan kesalahan, ya Allah, melakukan dosa, melakukan maksiat. Kami berharap kepadamu, berharap ampunanmu, ya Allah, berharap agar Engkau mengampuni daripada dosa-dosa kami ini, ya Allah. Ada pengakuan kita, pengakuan kita bertobat, betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kesalahan kita. Karena taubat itu selain kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita pun mendapatkan pahala. Maka pernah diceritakan dulu ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat-sahabatnya, datanglah seorang perempuan. Perempuan ini datang menemui daripada Rasulullah SAW. Beliau ini mengadu, perempuan ini mengadu kepada Rasulullah SAW apa yang dikatakan oleh perempuan tersebut. Perempuan tadi mengatakan, ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar. Apa kata perempuan tersebut? Aku telah melakukan dosa besar. Aku pengen bertobat ya Rasulullah daripada kesalahanku. Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kau telah lakukan? Perempuan tadi menjawab, ya Rasulullah, aku telah berzina, kata dia. Lalu Rasulullah kaget mendengar daripada perempuan tersebut. Rasulullah memandang para sahabatnya, ada tak sahabat yang mendengar daripada perkataan perempuan itu? Lalu Rasulullah kembali bertanya, mungkin kau tidak zina, mungkin kau tidak berzina. Dijawab oleh perempuan itu, ya Rasulullah, aku betul-betul berzina. Apa buktinya, kata Rasulullah? Aku dalam keadaan hamil, kata perempuan tersebut. Ya Allah, kata perempuan itu, aku pengen bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, setiap yang melakukan dosa, apalagi perbuatan zina, dia dirajam. Tapi bijaksananya Rasulullah SAW pada saat itu tidak langsung rajam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ini indahnya Islam, hebatnya Islam. Islam itu luar biasa, agama yang luar biasa, yang ada aturannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, wahai perempuan, engkau yang bersalah, tapi anakmu tidak bersalah. Maka kata Rasulullah, tunggu dulu sampai anakmu lahir. Jadi tidak langsung dirajam. Sebab kenapa? Sebab yang salah siapa? Orang tuanya, anaknya tidak salah. Maka kata Rasulullah, tunggu sampai anakmu lahir dulu. Pastikan anakmu lahir dulu. Singkat cerita, ya, perjalanan 9 bulan lahirlah anak tersebut. Ini orang yang betul-betul pengen bertaubat dan nasuha. Perempuan tadi setelah lahir anaknya datang kembali menemui Rasulullah SAW. Datang kembali menemui Rasulullah, lalu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anakku telah lahir. Udah waktunya aku dihukum, udah waktunya aku dirajam. Apa kata Rasulullah? Wahai perempuan, nanti dulu, belum waktunya, karena anak ini masih yang namanya ASI. Tunggu sampai selesai 2 tahun dulu. Sampai selesai 2 tahun dulu baru kau dirajam. Subhanallah. Islam luar biasa, tidak langsung menghukum, tidak langsung dihukum. Akhirnya setelah berjalan 2 tahun, anak ini sudah tumbuh besar, ya sudah 2 tahun. Akhirnya perempuan tadi datang menjumpai Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini baru taubatnya ini, taubatan nasuhanian, karena tidak lupa dengan dosanya. Ya. Coba kalau kita ini kalau melakukan dosa, kita nih taubatan bukan taubatan nasuha, bahasa kita ini taubat cabai kita nih. Sama macam kita makan sambal. Ya, makan sambal itu pedas di awal. Wah, ya aku udah lagi makan sambal ini, pedas nian. Tapi besok ngulang lagi, makan lagi. Ya, karena nikmat tadi. Kita ngerasakan nikmat tadi. Ini belum taubat ini. Belum terkategori taubat. Maka akhirnya perempuan tadi yang betul-betul niatnya luar biasa, pengen bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosanya, ya, sehingga dia kembali datang kepada Rasulullah mengadu, wahai Rasulullah, anakku sudah besar. Ya, anakku sudah umur 2 tahun. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat-sahabat, ya, berkata kepada perempuan tersebut, nanti dulu. Kalau kau meninggal, siapa yang ngurusi anakmu? Maka aku ingin menawarkan daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lain. Wahai para sahabat, siapa yang kepengen menanggung anak ini? Siapa yang pengen menanggung anak ini? Lalu Rasulullah bersabda, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Kata Rasulullah, aku dan bersama orang-orang yang menyantui anak yatim kahataini fil jannah, seperti jari tunjuk yang dari tengahnya. Lalu sahabat mendengarkan itu, ada satu sahabat yang menunjuk, ya Rasulullah, aku yang menanggung anak tersebut. Akhirnya setelah ada yang menanggung daripada anak tersebut, barulah perempuan tadi dihukum, dirajam. Nah, ini yang masuk daripada materi kita. Setelah Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk merajam daripada perempuan tersebut. Akhirnya perempuan tersebut dirajam, dilempar, setiap orang yang melihat dilempari batu. Bertepatan pada saat itu berjalanlah Khalid bin Walid yang saat itu baru masuk Islam. Darah perempuan ini tadi akhirnya terpeciklah pada bajunya Khalid bin Walid. Akhirnya Khalid bin Walid marah dia. Wahai perempuan yang hina, yang penuh dengan dosa, kau telah mengotori daripada bajuku. Lalu didengar oleh Rasulullah SAW, wahai Khalid bin Walid, ya, kita perhatikan perkataan Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Khalid bin Walid, engkau tidak boleh mengatakan seperti itu, karena ini perempuan pahalanya luar biasa. Kalau seandainya pahala perempuan ini dibagikan 70 orang ahli Madinah, maka sudah mengantarkan mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Taubatan nasuha akan diberikan pahala yang luar biasa, akan menghantarkan 70 orang ahli Madinah menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan kita malas untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kesalahan yang telah kita lakukan. Hikmahnya sore hari ini kita merenungkan daripada kesalahan-kesalahan kita. Saat inilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akui kesalahan-kesalahan kita. Kita akui kita ini hina. Kita akui kita ini berlumuran dosa. Iktiraf, ngaku kita selama ini kita di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita melakukan kesalahan-kesalahan Allah, pada hari ini kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan taubat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Adapun hikmah juga yang dapat kita ambil daripada sore hari ini, yaitu di dalam surah Wal Asri. Di dalam surah Wal Asri ini betul-betul memberikan nasihat kepada kita semua. Ayat di dalam surah ini merupakan surah yang paling pendek. Ada dua yang surah yang paling pendek, surah Al-Kautsar, surah Wal Asri. Dua surah yang paling pendek di dalam Al-Quran, karena ada 3 ayat. Namun di dalam ayat ini Wal Asri ini, walaupun pendek ayat tersebut, namun terdapat kandungan ayat yang luar biasa, yang memberikan hikmah yang luar biasa kepada diri kita. Disebutkan di dalam ayat ini, wal asri, dan demi masa, demi waktu. Allah bersumpah demi waktu, demi masa. Kenapa Allah bersumpah demi waktu? Karena begitu harganya waktu tersebut, dan manusia
banyak yang lalai terhadap waktunya. Oleh karena itu Al-Imam Abdullah bin Haddad mengatakan, waktu itu adalah umurmu. Waktu itu adalah umurmu. Kalau kita menghabiskan waktu, berarti sama saja kita menghabiskan umur kita. Jadi waktu adalah umur kita. Sedangkan umur adalah modal utama untuk kita. Ibarat kalau berdagang itu modal kita untuk memperoleh keuntungan. Umur modal kita untuk memperoleh keuntungan di akhirat. Karena itu dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, ad-dunya mazratul akhirah. Ya, dunia itu sebagai tempat kita bercocok tanam untuk ke akhirat, panennya di akhirat. Maka Allah bersumpah melalui wal asri, dan demi waktu, demi masa. Kenapa? Karena masa ini, waktu ini adalah suatu yang berharga. Dikatakan para ulama seperti jauharatun, seperti permata, seperti intan yang luar biasa kemuliaannya, berharganya luar biasa. Oleh karena itu kalau seseorang itu tidak dapat dia menjaga waktunya dengan baik, maka dia menjadi orang-orang yang rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu akan dalam keadaan merugi. Ya, manusia. Maka disebutkan arti daripada manusia. Siapa itu manusia? Kita ini manusia. Tapi apakah betul kita ini sudah manusia? Kalau menurut arti daripada manusia, disebutkan manusia itu makhlukun, suatu makhluk. Hayyun, yang hidup. Benar, makhluk yang hidup. Kita ini makhluk yang hidup. Tapi disambung lagi, mufakkirun, yang berpikir. Makhluk yang hidup yang berpikir. Berpikir untuk apa? Fi tafkirihi wa akhlaqihi, berpikir untuk meningkatkan daripada kualitas dia di dalam akhlaknya, di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Irtaqa wasama fi tafkirihi wa akhlaqihi, baru terkategori manusia. Jadi maaf, kita ini kita bisa mengukur diri kita masing-masing. Kita ini sudah terkategori manusia apa bukan? Yang namanya manusia disebutkan di dalam penjelasannya, manusia itu selain dia makhluk hidup, dia adalah makhluk yang harusnya berpikir untuk meningkatkan, untuk apa? Meningkatkan daripada kualitas ibadah dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan untuk meningkatkan, memperbaiki daripada akhlaknya, baru disebut manusia. Makanya kita ini malu, kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita ini setiap hari harus ada perubahan. Setiap hari harus ada peningkatan. Peningkatan apa? Di dalam setiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setiap akhlak kita. Ada tak perubahan? Kalau kita tidak ada perubahan, maka kita belum terkategori manusia. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia itu, kata Allah, manusia dan jin kecuali hanya beribadah kepadaku. Maka kita ini harusnya berpikir, hidup kita ini bukan untuk dunia. Hidup kita dunia tapi untuk akhirat, bukan dunia untuk dunia tapi dunia untuk akhirat. Dunia ini cuma sebentar, akhirat yang lama, yang bakal abadi. Nah, manusia harus berpikir, dalam dia membawa bekal dia ke akhirat, harusnya dia berpikir untuk memperbaiki daripada kualitas ibadah dan meningkat. Manusia itu harus berpikir meningkat. Jangan menurun. Kita ini kalau kita begawi, kalau bisnis, kita ini ada target kan? Ada target gitu. Harus meningkat ini. Omset bulan ini sekian, bulan depan harus naik lagi, meningkat. Itu kalau dunia. Kita kalau dunia mengejar omset, mengejar target, harus meningkat. Tapi ketika kita berurusan dengan agama Allah, berurusan dengan ibadah, kadang kita ini tidak berpikir untuk meningkatkan target tersebut. Kita ini ibadah setahun ini, ibadah hanya wajib, yang kita lakukan hanya wajib.
Pernah tak kita berpikir kapan kita menambah daripada perkara yang sunnah? Ada tak kita berpikir meningkat dari yang wajib kita meningkat yang sunnah? Kita menuntut ilmu majlis taklim, bagus hadir majlis taklim, ada peningkatan yang selama ini kita dengar. Suatu saat kita kepengen bawa buku, bawa pena, nyatet apa yang disampaikan oleh para asatidz, para kiai tersebut, sehingga ada peningkatan. Yang selama ini kita membaca doa, kita tak tahu arti doa tersebut, apa yang kita baca tak tahu gitu artinya, maka ada peningkatan. Kita pengen belajar, pengen tahu, oh ini artinya apa. Solat yang kita lakukan selama ini, kita belum merasakan kenikmatan, kita masih terpaksa, maaf, kita ini solat masih terpaksa, masih merasakan beban. Cobalah kita rasakan diri kita masing-masing. Kalau dengar azan tuh ada tak kita happy, senang gitu, ya Allah azan, kita nak sholat, kita nak ibadah. Yang ada kita ni kalau dengar azan sumpek kita ni, beban, sudah azan lagi. Padahal ya Allah, sholat itu cuma 5 kali gitu ni, 5 waktu, dan juga durasi ibadah 5 waktu tersebut tidak lama, paling lama 10 menit itu kalau kita berjamaah. Tapi kalau kita sholat dewean, super kilat kita, ekspres kita sholatnya, baca tak sampai 5 menit gitu. Tak sampai 5 menit selesai kita sholat. Ngapa? Karena kita belum merasakan nikmatnya sholat, belum merasakan kesenangan kita di dalam setiap kita melakukan ibadah. Masih terpaksa gitu, masih beban. Kita melakukan ibadah itu masih beban. Nah kita harus ada peningkatan, berubah kita. Kita kepengen ya Allah, kepengen sholat ini nikmat ya Allah. Baca Quran, pengen ngerasakan nikmat, tidak beban gitu. Baca Quran itu pengenlah nikmat kita nih. Kita ini baru maca seayat sudah kita merasa aduh capek nih. Apalagi sejus, sehari sejus ya Allah. Quran. Kali tidak Ramadan, tidak buka Al-Quran. Ya. Nah, kita harus ada peningkatan. Yang selama ini kita tinggal membaca Al-Quran, tinggal membaca zikir. Tahun ini harus ada peningkatan, dan itulah manusia. Manusia berpikir untuk meningkatkan kualitas ibadah dia dan akhlaknya. Akhlaknya harus ada peningkatan. Ya, karena seseorang itu dilihat dari apa? Dari akhlaknya. Seseorang itu soleh atau tidak solehnya dilihat dari akhlak. Kalau seorang itu menuju ke belajar tasawuf itu, ya, sufi itu dilihat dari apa? Akhlaknya. Seorang sufi itu kalau ingin mencapai makom kedudukan yang tinggi dilihat dari apa? Akhlaknya. Kalau akhlaknya makin bagus, maka dia berarti tingkatan sufinya bagus, luar biasa. Kalau dia mengaku dirinya, aku ni ahli sufi, ahli tasawuf, tapi masih ngatoi wong lain, masih ghibah wong lain, masih fitnah wong lain, masih tidak terjaga mulutnya, belum dia terkategori sebagai orang ahli sufi, orang ahli tasawuf, belum ahli ibadah dia. Orang yang ahli ibadah itu orang yang bisa menjaga akhlaknya. Maka kita harus ada peningkatan di segi akhlak kita. Jaga tutur kata kita, jaga daripada tingkah laku kita, jangan sampai menyebabkan orang lain tersinggung. Nah itu harus peningkatan. Itulah yang namanya manusia. Jadi manusia itu bukan hanya makhluk yang hidup. Jadi kalau makhluk yang hidup sama seperti hayawan, sama seperti hewan. Hewan itu makhluk hidup. Apa bedanya hewan sama kita? Sama-sama hidup. Tapi yang membedakan berpikir tadi, berpikir. Kalau hewan itu kendak dia, giliran dia butuh makan, iya. Giliran dia butuh apa? Butuh dia melakukan perbuatan sama dia, iya. Maka dia melakukan ya, hewan. Dia melakukan perbuatan itu berdasarkan keinginan, berdasarkan nafsunya, tidak berpikir dulu. Pokoknya senang baik dia. Tidak ngerasakan yang namanya kesusahan. Ya senang baik. Maka kita ini harus berpikir. Maka itulah nama manusia. Nah, innal insana lalafi khusrin illa. Jadi manusia keseluruhan itu dalam keadaan merugi. Nah, kita tidak kalah kita menjadi merugi. Jangan sampai kita ini menjadi manusia yang merugi. Manusia yang merugi yang mana? Manusia yang tidak berpikir tadi. Yang tidak berpikir untuk ke akhirat. Jadi disebutkan di dalam surah Al-Asr ini ada 4 manusia yang tidak merugi dia, yang tidak tergolong merugi, illallazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman.
Nah, kita ini beriman apa belum? Insya Allah mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang beriman. Beriman apa itu iman? At-tasdiqu fil qalbi. Kita mengakui di dalam hati kita. Mengakui apa? Mengakui Allah, mengakui Rasulullah, mengakui kitab-kitab Allah, mengakui malaikat-malaikat Allah, qada dan qadar Allah. Kita yakin di dalam hati kita, tak katik keraguan di dalam hati kita. Di dalam hati kita betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur seluruhnya ini adalah Allah, mengatur rezeki Allah, yang menurunkan bala Allah, musibah dan sebagainya Allah Subhanahu wa taala. Yakin di dalam hati kita. Wa iqrar bil lisan, kita ucapkan di lisan kita. Setelah dalam hati kita yakin, kita ucapkan di lisan. Terus juga wa af'alu bil arkan. Dan kita berbuat setelah kita yakin di dalam hati kita omongkan di dalam lisan kita berbuat, beramal. Jangan kita mulut kita ngomong bagus nian, luar biasa, tapi kita tak galak berbuat. Omongannya bagus nian, nasihati wong bagus nian, tapi dia tak galak beramal, tak galak berbuat, belum terkategori beriman. Nah, untuk meningkatkan keimanan kita, maka diperlukan kita hadir majlis seperti ini. Jadi kita punya hati itu ibarat tanaman. Iman itu ibarat tanaman, perlu disiram. Tanaman kalau tidak disiram akan rusak, akan layu, akan mati dia. Iman kalau tidak disiram akan turun dia. Makanya untuk meningkatkan iman kita, dan itu harus kita meningkatkan. Terus setiap hari kita mengupdate terus iman kita, biar iman kita makin naik terus. Jangan iman tadi turun waliyazubillah. Kalau iman sudah hilang, maka itulah seorang itu melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang melakukan perbuatan maksiat, kenapa? Karena udah kata iman. Modal iman inilah yang menjaga diri kita. Iman inilah yang menjaga diri kita. Kalau kita nak melakukan perbuatan yang salah, kaget dulu. Kaget Allah marah. Lagi Allah murka, lagi Allah tidak senang sama kita. Apa itu? Iman kita. Sehingga kalau iman tadi itu naik, iman tadi sempurna, kita insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kita beramal saleh. Insya Allah kita beramal saleh, tidak termasuk orang-orang yang merugi. Kapan lagi kita ada beramal saleh? Di dunia inilah. Nah, sebab dikatakan oleh para ulama, i'mal dunyaka, kau beramallah di duniamu, biqadri maqamik, sekedar berapa lama kau tinggal di dunia. Wa'mal li akhiratika biqadri maqamik, dan beramallah untuk akhiratmu, sekedar berapa lama kau tinggal di akhirat. Kira-kira dunia dan akhirat yang mana yang lebih lama? Akhirat yang lebih lama. Dunia sebentar. Jadi kalau seorang itu mati-matian mengejar dunia, lupa dengan akhirat, rugi dia. Kita ini kalau target dunia, berani kita capek, berani kita susah, tahan kita tidak tidur, tahan kita tidak makan. Benar tak? Tahan kita tidak makan, berani kita menghabiskan waktu kita. Kalau target dunia, kita kejar sampai mati. Kepala di kaki, kaki di kepala, istilahnya itu. Kepala di kaki, kaki di kepala, berani kita. Nak ngorbankan waktu kita, bahkan keluarga kita korbankan. Lupa kita, pagi kita pergi begawe, sore kita pergi balik, habis malam pergi lagi kita begawe lagi, mencari dunia lagi. Anak kita kemana tidak tahu. Pagi anak tidur, malam anak tidur. Lupa dengan keluarga kita. Sangkin dia ngejar dunia tadi. Padahal dunia sebentar. Kata para ulama, kejarlah duniamu. Ya sekedar berapa lama kau tinggal di dunia. Ya kalau kita tahu dunia ini sebentar, jangan terlalu kita nafsu. Jangan kita terlalu nafsu mengejar dunia. Mengejar dunia boleh, tapi untuk akhirat. Sekedar ya Allah, aku mengejar dunia biar aku bisa beribadah. Dunia itu kita dapat biar apa? Biar bisa sedekah, biar kita bisa silaturahmi, biar kita bisa ibadah. Kalau katik dunia susah pula kita, tak katik duit, tak bisa makan. Ya, kalau nggak ada duit, tak mungkinlah dia bisa tenang ibadahnya. Makanya kita tetap ngejar dunia, tidak salah ngejar dunia, karena Allah yang ngajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Dunia akhirat mesti seimbang, mesti senang. Kalau dunia kita senang,
akhirat kita senang. Tapi yang salah itu dunia untuk dunia, bukan dunia untuk akhirat. Yang benar itu dunia untuk akhirat. Jadi kita niatkan kita mencari nafkah, mencari dunia untuk akhirat. Ya Allah, aku mencari dunia ini untuk apa? Biar aku bisa ibadah, biar aku bisa nyenangkan hati wong lain, biar aku bisa silaturahmi, biar aku bisa sedekah. Baru dia mendapatkan daripada pahala mencari dunia tadi. Jadi wa amilus shalihat. Jadi beramal untuk akhirat dengan kadar berapa lama kau tinggal di akhirat. Lama. Maka kita harusnya ngejar akhirat, harus kita punya target. Tak boleh capek. Ini tak galak capek sedikit kita. Bangun tengah malam dia tak galak kita. Iya. Nak bangun jam 3, bangun jam 4, bangun subuh lagi perhitungan kita. Nak nunggu, kaget lah, belum azan juga. Belum azan juga. Nunggu azan dulu. Setelah azan kaget lah. Masih lama juga syuruk. Masih lama juga waktu subuh habis. Nunggu lagi 10 menit. Akhirnya tertidur lagi. Sampailah habis waktu subuh, barulah sholat jam 6. Wah Allah, minta surga ini. Nak masuk surga, model macam ini nak masuk surga tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang merugi tadi. Masuk orang yang merugi, yang dia tidak beramal soleh selama dia hidup di dunia ini. Makanya kita minta berharap pada Allah agar Allah berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yang ketiga keempat, hendaklah kita saling menasihati di dalam kebenaran, beriman kepada Allah, di dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat kita. Saling kita memberikan nasihat dan galak dengan nasihat. Zaman sekarang ini zaman yang tak galak dengan nasihat. Tak galak kita dengan nasihat. Pada wong dulu dia ingin dengan nasihat. Nasihat itu bagus untuk diri kita. Cuman karena kita nih mengaku diri kita nih merasa diri kita tinggi, merasa kita nih yang paling hebat, paling ahli ibadah, maka kita tidak gampang dengar nasihat. Maka kibir itu, sombong itu. Al kibru batarul haq wa qamtun nas. Sombong itu apa? Menolak kebenaran. Jadi gambarannya, kalau ada orang memberitahu ke kita suatu kebenaran, nah kadang hati tidak nerimo kita nih. Apa pula nak nunjuk nasihat? Padahal omongan tadi benar tak? Benar. Yang seharusnya hati ini nerimo. Cuman karena hati ini, karena tidak ditata hati ini, tidak galak nerimo. Padahal nasihat itu bagus. Anjuran di dalam agama, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Kita yang memberi nasihat dianjurkan, dan kita mendengar nasihat juga dianjurkan. Jangan kita ni nak ngomong terus, nak nganjuk nasihat uang terus, cuma ndak galak dengar nasihat. Nak nganjuk nasihat uang terus, woi, hobinya kalau nganjuk nasihat, bagusnya nganjuk nasihat. Tapi ketika orang lain nganjuk nasihat, tidak galak. Pada Rasulullah SAW luar biasa, makhluk yang sempurna, makhluk yang ahli ibadah luar biasa. Tapi Rasulullah masih musyawarah kepada para sahabat-sahabatnya. Wasyawir fil amr. Jadi Rasulullah kalau ada kendala, nanya Rasulullah sama sahabat-sahabatnya. Ngapa? Ngajarkan kepada kita ini, walaupun kita sudah hebat, tetap bertanya. Tidak boleh kita tidak bertanya. Siapa tahu dari lisan wong tadi ada yang kita tidak terpikir. Maaf, kita ini kadang pikiran kita terbatas. Apalagi kalau banyak pikiran, mumet kita nih. Sehingga kita ini tidak terpikir. Padahal sebetulnya gampang itu. Tapi karena banyak pikiran tadi, akhirnya kita tidak terpikir. Wong lain kadang oh iya niat. Nah harusnya kita nerima tadi. Bahkan kita mengucapkan jazakumullah khairan. Mau kasih kau sudah memberikan nasihat padaku. Nah inilah gambaran daripada kehidupan kita. Jadi kita ini Allah bersumpah demi waktu. Karena saking mahalnya waktu tersebut, jangan kita sia-siakan. Jangan sampai, maaf ya, dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, sebelum 5 perkara datang 5 perkara. Sebelum datang sehatmu, sebelum datang sakitmu, sekarang kita sehat, sebelum datang sakitmu. Maaf, sekarang ini banyak wong sudah sakit baru nak ibadah. Berapa banyak wong sudah sakit dulu nah. Sudah sakit baru dia nak ibadah. Ya Allah, aku kangen suasana di masjid ya Allah. Aku kangen nak sembahyang sunnah, tapi lah sakit. Ya Allah, aku pengen sedekah, tapi lah sakit. Ya, orang seperti ini sia-sia baik dia. Walaupun dia mendapat pahala, tapi tidak afdal dia. Mumpung kita sehat sekarang ini, sehat, panjang umur, walafiat, kita gunakan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan nak nunggu kita sakit dulu.
baru kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak rata-rata kita kalau sudah sakit baru kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan termasuk golongan tersebut. Kita dalam keadaan kita lagi sehat inilah, dalam keadaan lagi lapang rezeki kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Ta'arraf ila Allah fi